بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ خصوصی طور پر میں یہ بھولی بھالی امت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے مسلم بھائیوں میں سے ایک جماعت وہ ہے جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا۔ تو اولاً تو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں محدثین کا کثیر اختلاف ہے، بعض 9 ربیع الاول فرماتے ہیں، بعض 12 ربیع الاول فرماتے ہیں، اور بعض الگ الگ روایتیں بیان کرتے ہیں، لیکن راجح اور صحیح قول جو ہے جس پر زیادہ تر محدثین متفق ہیں وہ 9 ربیع الاول کا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں، اسی میں علماء کا، محدثین کا کثیر اختلاف ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی وفات پائے ہیں، اس میں تمام امت کا اجماع ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی اس بات پر سب لوگ متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب آتے ہیں مدعے پر۔ اگر آپ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ خوشی نہ منانے والوں کو یہ ہمارے گمراہ بھائی کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شامل نہیں ہوتا، وہ خوشی نہیں مناتا، گویا کہ وہ ابلیس کی اولاد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو رنج اور غم جو ہوا تھا وہ ابلیس کو ہوا تھا اور اس نے خوشی نہیں منائی تھی، لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتے ہیں وہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جس نے خوشیاں منائی تھی وہ ہے ابلیس، تو آپ کس کی اولاد ہیں؟ آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو ابلیس کر رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن پر آپ خوشی منا رہے ہیں، جس پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب یہ آپ طے کریں کہ 12 ربیع الاول کو خوشی منانا ہے یا غم منانا ہے۔ ہمارے یہاں نہ تو خوشی منانا جائز ہے اور نہ غم منانا جائز ہے، کیونکہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشی مناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی یعنی نبوت کے بعد کے جو 23 سالہ زندگی ہے اس میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی، اپنی جنم دن کی خوشی نہیں منائی ہے، اپنا برتھ ڈے نہیں منایا ہے۔ اسی طرح نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، بلکہ 400 سال گزرنے کے بعد کسی ایک گمراہ شخص نے اس کام کو ایجاد کیا ہے۔ بہرحال تو آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
कि पैदाइश की खुशी मनाना है, बर्थडे मनाना है, तो फिर दुनिया में जो लोग भी अपना बर्थडे मनाते हैं आप उनको जायज करार देंगे? क्योंकि नबी का बर्थडे मनाना जब जायज है तो पूरी दुनिया में हर कोई अपना बर्थडे मना सकता है। हालांकि इस पर आप भी फतवा देते हैं कि बर्थडे मनाना ये अंग्रेजों का तरीका है, गैरों का तरीका है। तो फिर आप गैरों के तरीके पर क्यों चल रहे हैं? नबी का बर्थडे मना रहे हैं, हालांकि उस दिन मना रहे हैं जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। तो दो बात हो गई, एक तो ये कि आप 12 रबीउल अव्वल के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को साबित नहीं कर सकते, और अगर मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो 12 रबीउल अव्वल को वफात भी हुई है, जिस पर तमाम उम्मत का, पूरी उम्मत का इजमा है, तो आप उस दिन खुशी मनाएंगे या गम मनाएंगे? तो मेरे भोले भाले मुस्लिम भाइयों, आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप राह हक की तरफ आइए। देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, सहाबा का अमल क्या था, ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए दीन का अमल क्या था। आप किसी भी किताब में उठाकर देखेंगे, किसी भी एक सहाबी से, ताबईन से और तबे ताबईन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना साबित नहीं है। तो फिर हम कैसे मना सकते हैं? बर्थडे मनाना भी जायज नहीं है, इसी तरह गम नौहा खानी करना ये भी जायज नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर आप खुशियां मना रहे हैं, तो फिर ये जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस में आप गाना बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गाना बज रहे हैं, खुराफात हो रहे हैं, मर्द औरत का इख्तिलात हो रहा है, महरम और गैर महरम का हुजूम और आपस में इख्तिलात हो रहा है। ये सब चीजें कहां तक दुरुस्त हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन पर आप गाना बजाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन पर आप म्यूजिक बजाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन आप खुशियां मनाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन पर आप महरम और नामहरम को एक जगह जमा करके आपस में इख्तिलात पैदा करेंगे, जो कि सरासर हराम और नाजायज है, और आप कहते हैं कि ये दीन है। आप दीन से हटकर काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश पर खुशियां मनाने का भी हुक्म नहीं दिया, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के मौके पर गम मनाने का भी हुक्म नहीं दिया है। तो आप किस तरफ जा रहे हैं? जो राह हक पर चल रहे हैं आप उन्हें कहते हैं कि इब्लीस की औलाद हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल नहीं किया हम वो कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो उलमाए हक हैं, उलमाए देवबंद हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खास तौर पर कोई प्रोग्राम करके खुशियां नहीं बनाते, बल्कि हर दिन हमें इस बात की खुशी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान भेजा है और हमें आखिरी उम्मत बनाया है। इससे बढ़कर और कोई एजाज हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी खास दिन को मुतय्यन करना, उस दिन खुशियां मनाना, और वो भी वो दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, और तमाम मुहद्दिसीन और पूरी उम्मत का इस पर इजमा है, इत्तेफाक है, उस दिन आप खुशी मना रहे हैं। और ऐसी खुशी कि जिसमें आप इख्तिलात पैदा कर रहे हैं, मर्द औरत को आप जमा कर रहे हैं, लड़के लड़कियों को आप जमा कर रहे हैं, आप गाना बजा रहे हैं, ढोल ताशा बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, और शहर शहर में घूम रहे हैं, जिसका कोई भी सबूत नहीं है। मेरे अजीज साथियों, डरो अल्लाह से। अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी पूरी जिंदगी मनानी चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं, और तरीके से मनाएं। और उनका तरीका क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा किया है, उस मकसद को, उस मिशन को आगे बढ़ाएं। आप दीन का काम करें, आप नबी का काम करें, आप नबी के रास्ते पर चले। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का बाइस, और ये वो काम है जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला खुश होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।